अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, केम छो बधा। उम्मीद करूँ छूँ कि बधा मौजमां अने मजामां जशो। तो आज आपणे बनावीशुं बटेकावाळा पोकेट। तो चालो रेसिपी स्टार्ट करी नाखीए। बोइल बटेका लई लीधा छे अने झीणी समारेली डુંગળી लई लीधी छे, झीणा समारेला कोबी लई लीधा छे ने झीणा समारेला लीला मरचा लई लीधा छे अने सूका मरचानी भूकी छे अने झीणा समारेला लीला धाणा, 2 चमची लाल मरचुं पाउडर, आमचूर पाउडर, मरी मसालो, गरम मसालो अर्धी चमची अने स्वाद प्रमाणे मीठुं, 2 થી 3 चमची चोखानो लोट, मैदानो लोट अने तेल। तो एनी आपणे साइडमां मूकी देशुं अने एक बाउल में बटेकानो जे मेश करेलुं हतो एनी अंदर जे सूका मसाला छे ए एड करी देशुं ने चीली फ्लेक्स पण एड करी देशुं ने लीला मरचा छे ई पण एनी साथे ज एड करी देशुं ने धाणा छे लीला ई पण एनी साथे ज आपणे एड करी देशुं ने जे डુંગળી ने कोबी छे ई पण एनी साथे ज एड करी देशुं। तो हवे आ आपणी डુંગળી बधी एनी साथे नाखी दीधी छे अंदरमां अने एने आपणे सारी रीते मिक्स करी देशुं। तो हवे आपणे एने हाथथी मिक्स करी देशुं अने एनो सारो बेटर बनावी लेशुं सारी रीते व्यवस्थित, एटले बधाय मसाला एनी अंदर सारी रीते मिक्स पण थई जाय अने रेडी पण थई जाय जल्दी। तो अत्यारे तो साव फाइन थई गयुं छे, एनी पेस्ट रेडी थई गई छे मसालानी। तो हवे आपणे थोड़ीक वार एने अलट पलट करी लेशुं अने एने मिक्स पण करी देशुं। तो हवे फाइनली आ आपणुं बेटर रेडी थई गयुं छे। तो हवे आपणे एने साइडमां मूकी देशुं ने एक बाउल लई लेशुं। बाउलनी अंदर आपणे जे मैदानो लोट छे ई एड करी देशुं अने एने सारी रीते नाखी देशुं अने जे आपणुं चोखानो लोट छे ई पण आपणे एनी अंदर एड करी देशुं। 2 થી 3 चमची एड करी देशुं अने एनी साथे ज स्वाद प्रमाणे मीठुं पण एड करी देशुं ने अलट पलट पहले करी लेशुं अने एनी साथे मीठुं अने एक वाटकी नानकड़ी तेलनी एड करी देशुं अने एनी साथे जे चीली फ्लेक्स छे ई पण एड करी देशुं तीखास माटे अने सारी रीते आपणे एने अलट पलट करी लेशुं अने लोटने बांधी पण लेशुं। बहु कठणे नहीं ने बहु ढीलुंय नहीं, मीडियम मापमां आपणे एने बांधी लेशुं। तो अत्यारे तमे जोई शको छो के आ आपणुं लोट व्यवस्थित थई गयुं छे। तो थोड़ुं थोड़ुं पाणी नाखी देशुं अने लोटने धीमे धीमे आपणे बांधी पण लेशुं एटले लोट आपणुं सारी रीते व्यवस्थित अने रेडी थई जाय। तो हवे थोड़ुं थोड़ुं हजी पण पाणी एड करता जाशुं अने मीडियम लोटने आपणे बांधता जाशुं। एक हारे वधारे पाणी पण नहीं नाखवानुं, नहींतर साव ढीलुं पड़ी जशे तो रोटली वणवामां पण मजा नहीं आवे अने साव व्यवस्थित थशे ज नहीं। तो हवे फाइनली आ आपणुं लोट छे ने गुंदाई गयुं छे। तो हवे थोड़ीक वार आपणे एने मसरी नाखीए व्यवस्थित तरीकाथी अने मिक्स पण करी लईए अने एनी अंदर जे आपणुं तेल छे ई आपणे एड करी देशुं थोड़ुंक ने गुंदी पण लेशुं એટલે વ્યવસ્થિત થઈ જાય ને એનું આપણે એક લૂવો રેડી કરી લેશું। તો હવે આપણે એને થોડીવાર એમને એમ ગુંદી લેશું ને એક લૂવો રેડી કરી લેશું। એટલે જે આપણે ઘઉંની રોટલીનું આપણે બાંધીએ છીએ ને એવી રીતે પણ આ લૂવો છે ને સેજ નાનકડું લેવાનું, બહુ મોટું પણ નહીં અને બહુ નાનુંય નહીં, મીડિયમ માપમાં આપણે એક લૂવો લઈ લેશું અને જેમ રોટલી કરીએ છીએ ઘઉંની એવી રીતે આપણે એને રેડી કરી લેશું ને લોટમાં અલટ પલટ કરી લેશું અને એને સારી રીતે આપણે વણી પણ લેશું। એટલે આ આપણું જે રોટલીનું છે એ રેડી થઈ જાય અને એની અંદર આપણું મસાલું પણ સારી રીતે મિક્સ પણ થઈ જાય। બહુ મોટી પણ રોટલી નહીં વણવાની ને બહુ નાની નહીં, મીડિયમ માપમાં આપણે એને વણી લેશું। એટલે આપણું જે બેટર છે ને એની અંદર સારી રીતે મિક્સ પણ થઈ જાય અને પોકેટ પણ આપણી સારી રીતે
વળી જાય. તો હવે આ આપણું પોકેટનું જે રોટલીનું બેટર છે એ રેડી થવા આવ્યું જ છે. તો હવે આપણે એને બે વેલણા ફેરવી લઈએ એટલે રેડી થઈ જાય. તો ફાઇનલી આ આપણી રોટલી રેડી થઈ ગઈ છે. જે મસાલો છે એની અંદર આપણે એડ કરતા જઈશું અને જોઈએ એટલું આપણે નાખતા જઈશું અને એને આપણે આમ સારી રીતે એને મિક્સ કરી લેશું અને ચોરસ એનું શેપ આપી દેશું. અને જે માથે રોટલીનું કવર છે એને આમ કવર કરી લેશું ને બીજી સાઈડ પણ આવી જ રીતે કવર કરી લેશું. અને જે આપણું બેટર છે એ સારી રીતે રોટલીમાં મિક્સ થઈ જાય અને કવર પણ થઈ જાય. અને જે માથેનો ભાગ છે એની માથે સહેજ પાણી નાખી દેશું અને એને આપણે મિક્સ કરી દેશું ફોરા હાથથી. તો હવે ફાઇનલી આ આપણી પોકેટ રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એક મીડિયમ તેલમાં એને મૂકી દેશું. જે આપણા પોકેટ રેડી કર્યા હતા ને એટલે એ વ્યવસ્થિત રીતે તેલમાં થઈ જાય અને થોડી વાર એને એમને એમ રહેવા દેશું. જ્યાં સુધી એનું કલર નહીં બદલાય ને એટલી વાર આપણે એને તેલમાં મીડિયમમાં એમને એમ રહેવા દેશું. પછી આપણે એને અલટ પલટ કરી લેશું એટલે એની બીજી સાઈડ પણ સારી રીતે પાકી જાય. અને ફ્રેન્ડ, આટલી મહેનતથી વિડીયો બનાવ્યો છે તો તમે પણ મને પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરો, લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો. ને મને પણ તમે પૂરો સપોર્ટ કરો આગળ જવા માટે. તો હવે આપણી બીજી સાઈડ પણ વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રાય થઈ જાય એટલે આપણે પાછો એને અલટ પલટ કરી લેશું અને બીજી સાઈડ પણ એવી રીતે ગોલ્ડન જેવું કલર આવે એટલે આપણે એને પાછો ફેરવી લેશું. જેમ જેમ એનું કલર બદલાતું જશે એમ એ સાવ ક્રિસ્પી થઈ જશે. એટલે થોડી વાર એને એમને એમ રહેવા દેશું અને એનો ફાઇનલ લુકમાં કલર આવી જાય એટલે આપણે એને કાઢી પણ લેશું. તો અત્યારે સહેજ થોડુંક થઈ ગયું છે કલર એનું, પણ હજી પણ એને આપણે તેલમાં એમને એમ રહેવા દેશું અને બને એટલું અલટ પલટ કરતા રહીશું એટલે તળિયો પણ દાજે પણ નહીં, વધારે બળી ન જાય. તો ફાઇનલી આ આપણા પોકેટ રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લેશું અને એને કાઢી લેશું. તો ફાઇનલી આ આપણા પોકેટ રેડી થઈ ગયા છે ને લીલી ચટણી. જો તમને મારી રેસિપી ગમી હોય તો મારા ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો. મને પણ આગળ જવામાં પૂરેપૂરો તમે સપોર્ટ કરો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ.